Hello students, welcome to this new lecture of the topic solution of nonlinear equations. In the last lecture of this topic we seen one example to find out real root of the equation. That equation is given as a polynomial function. Now in this lecture we are going to see another example to find out real root of the given equation by using regular falsi method, or which is also called as a false position method, and this equation involves the logarithmic term, hence this equation is a transcendental equation. Thus in this lecture we are going to see the example that is of a transcendental equation to find out the root by using regular falsi method. Okay, let us see example. Find real root of the equation 2x is equal to log to the base 10 x plus 7 in the interval 3, 4 correct up to 3 decimal places by using regular falsi method. Okay, this is the example. One example is given, that is a 2x equal to log to the base 10 of x plus 7. Interval is also given, that is 3 and 4, and we have to find out real root of this equation by using regular falsi method correct up to 3 decimal places, म्हणजेच 3 decimal places पर्यंत correct आपल्याला आन्सर काढायचं आहे. Okay, now equation, what is your observation? This equation involves the logarithmic term. Okay, logarithmic term आहे. Logarithmic term असणाऱ्या equation ला आपण definitely काय म्हणतोय? Transcendental equation, because we know that the equations which involves trigonometric functions as well as logarithmic functions as well as inverse trigonometric functions or exponential functions are called as a transcendental equation. Okay, and transcendental equation along with polynomial equations are called as a non-linear equation, that you know very well. ठीक आहे, एक इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे, इंटरवल पण दिलेले आहे आणि रेग्युलर फॉल्सी मेथडने आपल्याला याचं एक रूट काढायचं आहे. प्रोसिजर काय आहे, अल्गोरिदम काय आहे, that you know very well. That algorithm is discussed in detail in the previous lectures. So first of all see that lecture, ते लेक्चर पहा, अल्गोरिदम कसा आहे पहा, कोणकोणत्या स्टेप कशा कशा वापरायच्या ते व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या आणि त्याच्यानंतर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणं अतिशय सोपं जाईल. ठीक आहे, तर पहिली स्टेप काय असते, दिलेलं इक्वेशन आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये मांडावं लागेल. स्टँडर्ड फॉर्मॅट आपला काय असतो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 असतो. ठीक आहे, म्हणजे काय, आवेचच आपल्याला 0 पाहिजे, आवेचच 0 नसेल तर ते आपण 0 करून घेणार आहोत. ठीक आहे, आता इथे काय 2x इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 x प्लस 7 आहे. एक तर 2x तिकडे ट्रान्सफर करा, नसेल तर तिकडच्या दोन टर्म्स इकडे ट्रान्सफर करा. कोणतेही प्रकारे कॅल्क्युलेशन्स केले तरी चालतील. कॅल्क्युलेशनच्या दृष्टिकोनातून ज्या पद्धतीने आपल्याला सोपं जाईल त्या पद्धतीने तुम्ही ॲडजस्टमेंट करू शकता. ओके, म्हणजे प्रत्येकाचा फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हा मे बी वेगवेगळा असू शकतो. ठीक आहे, सोल्युशन सिम्प्लिफाय करूयात. वी हॅव सोल्युशन, वी हॅव दिलेलं इक्वेशन जसं आहे तसं घेतो. We have one equation काय, yes 2x is equal to log to the base 10 of x plus 7. Okay, now एक तर 2x शिफ्टिंग तिकडे करा किंवा log to the base 10 x plus 7 शिफ्टिंग इकडे करा, कसंही करू शकता. Therefore yes मी काय करतो, तर तिकडच्या टर्म्स इकडे आणतो किंवा इकडच्या टर्म तिकडे नेल्या तरी चालतील, कसंही करा. Therefore 2x minus log to the base 10 of x तिकडचं प्लस 7 इकडे आणल्यानंतर होतील मायनस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, आलेच्या 0 झालेले आहे. therefore we can take this function as a f of x. therefore we take f of x is equal to, therefore we take f of x is equal to function, what is that function, 2x minus log to the base 10 of x plus 7. ठीक आहे, सॉरी minus 7 इक्वेशन नंबर 1. गेट दिस. ओके, फक्त पक्षांतर केलं, log to the base 10 of x तिकडे प्लस आहे, इकडे आल्यानंतर मायनस होतील. सिमिलरली प्लस 7 इकडे आल्यानंतर मायनस 7 होतील, म्हणजे एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिळालं आपल्याला 2x मायनस log to the base 10 of x मायनस 7 इज इक्वल टू 0. दॅट इज इक्वेशन नंबर 1. आपल्याला एफ ऑफ एक्स मिळालेला आहे. आता पुढे आपण काय करत असतो, ठीक आहे, we have to choose 2 points x0 and x1 for which values of the function have opposite signs. ओके, म्हणजे आपल्याला इंटरवल फाइंड आउट करायचे असते. आता इथे इंटरवल फाइंड आउट करण्याची आवश्यकता नाही, बिकॉज इंटरवल इज ऑलरेडी गिवन टू यू. इंटरवल आपल्याला काय दिले,
3 ते 4 ऑलरेडी आपल्याला दिलेले आहे, म्हणजे इंटरवल फाइंड आउट करण्याची गरज नाही. फक्त आपल्याला काय करावं लागेल, त्या 3 ते 4 इंटरवल मध्ये कोणत्या पॉईंटला व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे आणि कोणत्या पॉईंटला व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन निगेटिव्ह आहे हे आपल्याला चेक करावं लागेल. ते का चेक करावं लागतं आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलेलं आहे. का चेक करावं लागतं, कारण निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह एक पॉईंट रिप्लेस करावा लागतो, दुसरा पॉईंट जसा आहे तसा ठेवावा लागतो. कोणता पॉईंट रिप्लेस करायचा यासाठी कशाला कोणतं चिन्ह हे माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे जर आपल्याला इंटरवल 3 and 4 दिलेले असेल तरी सुद्धा आपल्याला f(3) आणि f(4) च्या व्हॅल्यूज काढाव्या लागतील, की जेणेकरून कोणत्या पॉईंटला व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे आणि कोणत्या पॉईंटला व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे हे आपल्याला समजेल. ओके, वी हॅव डायरेक्टली तो गेटिंग दिस ऑल ऑफ यू, समजते का प्रत्येकाला? येस, वी हॅव f(3) काढूयात. f(3) that is equal to whenever there is a x, replace that x by 3 in the given equation. ठीक आहे, f(3) is equal to 2x म्हणजे 2 into 3. डायरेक्ट लिखतो 2 into 3 that gives 6 minus log to the base 10 of x, x ची व्हॅल्यू मी 3 टाकतोय, minus 7 is equal to. ठीक आहे, करा कॅल्क्युलेशन, यूज कॅल्क्युलेटर. yes, 6 minus 1 स्टॉक करता येईल. 6 minus log to the base 10 आहे, log to the base 10 आहे, म्हणजेच we have to make use of the button log. ओके, लॉगचं बटन आपल्याला वापरावं लागेल. ते आहे पहा, लॉगचं बटन वापरावं लागेल, कारण ln बटन स्टँड्स फॉर नॅचरल लॉगॅरिथम. नॅचरल लॉगॅरिथम हे बटन म्हणजे ln बटन कधी वापरायचं, जेव्हा बेस हा ई असतो तेव्हा ln बटन आपण वापरतोय. मात्र इथं बेस 10 आहे, बेस 10 असल्यामुळे वी हॅव टू मेक यूज ऑफ द बटन लॉग. ओके, लॉग या बटनचा बेस हा 10 आहे, कारण लॉगच्या अपोजिट जे का ऑपरेशन आहे, जे येलो लेटरने लिहिलं आहे कॅल्क्युलेटरवर, ते 10⁻⁴ आहे, म्हणजेच या लॉगचा बेस हा 10 आहे. आणि lnच्या अपोजिट खाली कॅल्क्युलेटरवर काय लिहिलंय, e⁻⁴ लिहिलंय, त्याचा अर्थ lnचा बेस हा e आहे. ठीक आहे, आपल्याला इथे लॉग टू द बेस 10 मेन्शन केलेलं आहे, म्हणजेच वी हॅव टू परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन्स बाय युजिंग द बटन लॉग. ठीक आहे, 6 मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 3 म्हणजे 6 मायनस लॉगचं बटन प्रेस करा, 3 प्रेस करा, minus 7 is equal to what is that value? Yes, mention your answer in the chat box. प्रत्येकाने आपले जे काही आन्सर्स आलेले आहेत ते चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? minus 1.4771 4771 which is a less than 0. ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली, लेस दॅन 0 आली. ठीक आहे, आता पुढचा पॉईंट आहे 4, म्हणजे f(4) काढूयात. f(4) is equal to whenever there is x, replace that x by 4 in the given equation number 1. ठीक आहे, 2x 2 into 4 that gives 8 minus log to the base 10 of 4 minus 7. Perform the calculations, that is equal to one stroke calculation. Yes, 8 minus log button press kara, log to the base 10 of 4 minus 7 is equal to what is that value? Yes, mention your answer. 0.3979. ठीक आहे, 3979 which is a greater than 0. ठीक आहे, म्हणजे f(3) ला व्हॅल्यू आली निगेटिव्ह आणि f(4) ला व्हॅल्यू आली पॉझिटिव्ह. ज्यावरती f(3) ला आणि f(4) ला अपोजिट व्हॅल्यूज आहेत, त्यावरती दिलेल्या इक्वेशनचे जेवढे काही रूट्स आहेत त्यापैकी एक नक्कीच इन बिटवीन 3 and 4 असणार आहे, आणि तीच आपली इंटरवल असेल, की जे आपल्याला ऑलरेडी एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे. गेटिंग दिस? ओके, देअरफॉर लिहा पुढे. देअरफॉर द रूट लाईज इन, किंवा इथे लिहू शकतो आपण, ऑफकोर्स इंटरवल दिले त्याच्यामुळे लिहिण्याची गरज नाहीये, डायरेक्ट लिहितो. Therefore the root lies in the interval yes, theoretical notation काय असतं, चौकोनी ब्रॅकेट मध्ये x0, x1 that is equal to practically या गणिताला ते इंटरवल काय आलेले आहे 3, 4. ठीक आहे, एकदा का इंटरवल फिक्स झाली की पुढे आपण काय करतो, लगेच फॉर्म्युला वापरून करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ द रूट काढत असतो. देअरफॉर, या सिंपल थिंग, देअरफॉर बाय युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड, देअरफॉर बाय युजिंग रेग्युलर फॉल्सी म्हणा किंवा फॉल्स पोझिशन म्हणा, काही म्हणा, बाय युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड, बाय युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड, फर्स्ट approximation for the value of the root, किंवा for the root म्हणलं तरी चालेल, for the root is given by yes, what is that formula? इंटरवल नुसार आपण फॉर्म्युला लिहितोय, कसा लक्षात ठेवायचा हे मी प्रीवियस लेक्चरला पण सांगितलेलं आहे. is given by what is that formula? yes, x0 to x1 इंटरवल असेल तर फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन सिम्बॉल
x2 इज इक्वल टू येस व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला इंटरवल नुसार फॉर्म्युला डिसाइड करा. पहिला तसाच एक्स नॉट जसं आहे तसं इंटू दुसऱ्याचं फंक्शन म्हणजेच एफ ऑफ x1 मिडल साइन मायनस दुसरं फंक्शन जसं आहे तसं x1 जसं आहे तसं इंटू पहिल्याचं फंक्शन म्हणजेच एफ ऑफ एक्स नॉट डिवायडेड बाय वरच्याच फंक्शनची सबस्ट्रॅक्शन खाली दॅट इज एफ ऑफ x1 मायनस एफ ऑफ x naught. Getting this? How to remember this formula from the interval that you know very well. In the previous lecture we discussed that in detail. Okay, tactful study कसा करायचा हे आपण previous lecture मध्ये सांगितलेलं आहे. इंटरवल नुसार फॉर्म्युला कायम डेव्हलप करायचा हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, फॉर्म्युला पाठांतर करण्याची आवश्यकता नाही. Therefore सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत. ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू पुट अप करूयात. Therefore x2 is equal to put up the values at the proper places. Yes, x naught म्हणजे आहे 3 into f of x1 the value of f of x1 x1 ची किंमत आहे 4 आणि f of 4 the value of f of 4 is nothing but किती आली f of 4 ची व्हॅल्यू yes 0.3979 सगळ्या व्हॅल्यूज तुमच्याकडे आहेत. फक्त ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू रिप्लेस करा. मायनस x1 म्हणजे किती आहे 4 into f of x naught म्हणजेच x naught ची किंमत आहे 3 आणि f of 3 म्हणजेच मायनस ओके ठीक केली पहा मी मायनस 1.4771 ओके डिवाइड बाय वरच्याच फंक्शनची सबस्ट्रॅक्शन खाली म्हणजेच f of x1 व्हॅल्यू इज 0.3979 मायनस ऑफ ब्रॅकेट मध्ये मायनस f of x naught the value of f of x naught is minus 1.47 मायनस 1.4771 ठीक आहे. ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. आता कॅल्क्युलेशन करूयात बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर. देअरफॉर x2 इज इक्वल टू वन स्ट्रोक कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल किंवा चुकायचं नसेल तर डेफिनेटली एक स्टेप वाढवा. म्हणजे काय न्यूमरेटरचं कॅल्क्युलेशन न्यूमरेटरच्या ठिकाणी लिहा डिनॉमिनेटरचं कॅल्क्युलेशन डिनॉमिनेटरच्या ठिकाणी लिहा. ठीक आहे, मी एक स्टेप वाढवतो. व्हॉट इज दॅट येस परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन्स 3 into 0.79 ब्रॅकेट क्लोज येस मायनस 4 into मायनस ऑफ मायनस बिकम प्लस चिन्हांचं कॅल्क्युलेशन तोंडी करा प्लस इंटू ब्रॅकेट 4 into 1.4771 ब्रॅकेट क्लोज ओके इज इक्वल टू काय आला न्यूमरेटर लिहिलं तरी चालेल किंवा न लिहिता डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल. कसंही तुमचा कॅल्क्युलेटर ॲडव्हान्स्ड आहे त्याच्यामुळे डेफिनेटली डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करू शकता. 3.1021 डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर किती येतोय बघूया 0.3979 मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस 1.4771 येस इज इक्वल व्हॉट इज दॅट किती आला 1.8750 दॅट इज इक्वल टू डू कॅल्क्युलेशन्स नाव 7 पॉइंट न्यूमरेटर आलेला आहे 7.1021 डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर आलेला आहे 1.8750 is equal to what is that value 3.7878 therefore x2 is equal to च्या खाली equal to व्यवस्थित x2 is equal to 3.7878 ठीक आहे. म्हणजे x2 is equal to first approximate value for the root of the given equation is nothing but x2 and that value is calculated as a 3.7878 आपले इंटरवल 3 to 4 आहे आणि आपलं पहिलं इक्वेशन हे 3 ते 4 च्या दरम्यानच आहे म्हणजे डेफिनेटली आपले जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते करेक्ट आहेत. लक्षात येते हे झालं आपलं पहिलं इक्वेशन. नाव पुढे अल्गोरिदम प्रमाणे पुढची स्टेप काय आहे येस अल्गोरिदम आपल्याला माहिती आहे. पहिली स्टेप म्हणजे इंटरवल काढायची जी त्यांनी आपल्याला ऑलरेडी दिलेली आहे. दुसरी स्टेप म्हणजे फर्स्ट अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू फॉर द रूट बाय युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फॉर्म्युला काढायचा. आता आपण ते काढलेलं आहे. स्टेप नंबर 3 काय आहे तर x2 काढलेली व्हॅल्यू ऑफ x2 आहे ती रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आहे का नाही ते चेक करा आणि त्याच्यासाठी f ऑफ x2 काढा. गेटिंग दिस ओके नाउ कन्सिडर लक्षात येते का स्टेप बाय स्टेप. नाउ कन्सिडर कॉमा नेक्स्ट लाइन f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ची किंमत आता आपण काढली 3.7878 that is equal to whenever there is a x replace that x by 3.7878 what is that equation 2x म्हणजेच 2 into x the value of x is a 3.7878 bracket close minus log to the base 10
of x, the value of x is 3.7878 and minus 7, that is equal to, yes, perform the calculations by using calculator. Fix the calculator correct up to 3 decimal places. Yes, 2 into 3.7878 प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करा. ब्रॅकेट क्लोज मायनस लॉग टू द बेस 10 म्हणजे लॉगचं बटन प्रेस करा. 3.7878 yes minus 7 is equal to what is that value? Mention that value in the chat box. Chat box मध्ये मेन्शन करा व्हॅल्यू तुमची जी काय आलेली ती काय आली आहे -0.0028 -0.0028 and which is less than 0. हे जर इक्वल टू 0 आलं असतं तर आपल्याला रूट सापडलं असतं, आपण थांबलो असतो. हे इक्वल टू 0 नाही आहे, हे निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह असल्यामुळे पुन्हा पुढची इंटरवल फाइंड आउट करा. पुढची इंटरवल फाइंड आउट करण्यासाठी पुन्हा गो टू स्टेप नंबर फर्स्ट राहा. म्हणजे काय करा, येस जुन्या इंटरवलचा एक पॉइंट नवीन पॉइंट x2 ने रिप्लेस करा. जुना पॉइंट 1 जसा आहे तसा राहणार. कोणता पॉइंट रिप्लेस करणार, कोणता पॉइंट तोच राहणार हे आपण f(x2) च्या साइन नुसार ठरवणार. ओके, इथं साइडला लिहून ठेवतो पहा मी. येस, पहिले आपली इंटरवल बेसिक कोणती होती? इंटरवल ठरवणं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. x0 to x1 होती. याच्यामध्ये f(x0) आपण काढला होता, निगेटिव्ह आला होता. f(x1) काढला होता, पॉझिटिव्ह आला होता. आता आपण रेग्युलर फॉल्स मेथड वापरून x2 ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. त्याला f(x2) काढलेली आहे. f(x2) पण किती आलाय? निगेटिव्ह आलाय. ज्यावेळी f(x2) हे निगेटिव्ह आहे त्यावेळी जुन्या इंटरवलचा निगेटिव्ह पॉइंट नवीन निगेटिव्ह पॉइंट x2 ने रिप्लेस होणार आणि पॉझिटिव्ह पॉइंट x1 जसा आहे तसं जाणार. म्हणजे ऑफकोर्स रूट कधीही इन बिटवीन x0 टू x2 मध्ये नसेल, ते कशामध्ये असेल? x2 टू x1 मध्ये असेल, कारण f(x2) ला आणि f(x1) ला अपोजिट साइन्स आहेत. गेटिंग दिस? ओके, प्रत्येक वेळेस अपोजिट साइन्स बघायचे. नाउ कन्सिडर किंवा एक वर्ड ब्लँक सोडून पुढे, कारण आपल्याला पुढच्या इक्वेशनला जात आहोत. ठीक आहे, पहिल्यांदा कायम निगेटिव्ह पॉइंट लिहा आणि त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह पॉइंट लिहा. ॲज एक वर्ड ब्लँक सोडून पुढे ॲज f(x2) इज इक्वल टू f of 3.7878 is equal to minus 0.0028 which is a less than 0 and जुन्या इंटरवलचा पॉझिटिव्ह पॉइंट तोच राहील, that is f(x1) that is equal to f(4) that is equal to f(4) ची व्हॅल्यू किती होती? yes, f(4) ची व्हॅल्यू किती होती? 0.3979 which is a greater than 0. Therefore the root lies in the interval म्हणजे चौकोनी ब्रॅकेट theoretical interval तयार झाली x2 to x1 that is equal to practically यांच्या व्हॅल्यू आलेल्या आहेत. x2 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 3.7882. x1 the value of x1 is nothing but 4 असेल. ठीक आहे, बस इट. नाउ एकदा का इंटरवल फिक्स झाली की पुढे आपण काय करतो? लगेच फॉर्म्युला वापरतो आणि फॉर्म्युला वापरून किमती काढतो. व्हेरी सिंपल थिंग. येस, बस इट. therefore सेकंड अप्रॉक्सिमेशन, पहिला अप्रॉक्सिमेशन झाले, आता सेकंड अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय. ओके, आता इथे मेथडचं नाव लिहिण्याची गरज नाही. पहा, पहिल्या स्टेपला आपण मेथडचं नाव लिहिलेलं आहे, इथे लिहिण्याची गरज नाहीये. सेव्ह द टाइम. therefore सेकंड अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय, येस, x2 च्या पुढचा अप्रॉक्सिमेशन असेल x3 इज इक्वल टू इंटरवल पहिल्यांदा आपण लिहिलेले आहे. इंटरवल नुसार टॅक्टफुल फॉर्म्युला लिहा. इंटरवल काय आपली? x2 टू x1. म्हणजेच पहिलं तसंच प्रत्येक वेळेस फॉर्म्युला लिहित असताना स्वतःला समजून सांगायचं. पहा, पहिलं तसंच x2 जसा आहे तसा इंटू दुसऱ्याचं फंक्शन, म्हणजेच f(x1) मिडल साइन मायनस असल्यामुळे क्रमाला प्राधान्य आहे. कोणती टर्म पहिल्यांदा, कोणती टर्म दुसऱ्याला. ठीक आहे, मायनस या दोघांची पोझिशन इंटरचेंज करा, म्हणजेच दुसरं तसंच x1 जसं आहे तसंच इंटू पहिल्याचं फंक्शन म्हणजेच f(x2) डिवाइडेड बाय वरच्याच फंक्शनची सबस्ट्रॅक्शन खाली, दॅट इज f(x1) मायनस f(x2). गेटिंग दिस? ओके, that is equal to, now सगळ्या व्हॅल्यू झालेल्या आहेत. पुट अप द व्हॅल्यू at the proper places. x2 the value of x2 is a 3 point. सगळ्या व्हॅल्यू आहेत, ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू काळजीपूर्वक पुट अप करा. x2 into f(x1) the value of f(x1) म्हणजेच f(4) the value of f(4) is a 0.3979. yes, middle sign minus x1 the value of x1 is a 4 into f(x2) म्हणजेच f(3.7878) जी व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे मायनस 0.0028.
8 ओके डिवाइडेड बाय वरच्याच फंक्शनची सबस्ट्रॅक्शन खाली दॅट यूज 0.3979 मायनस इंटू ब्रॅकेट मायनस 0.0028 ओके दॅट इज इक्वल टू वन स्ट्रोक कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल किंवा स्टेप्स वाढवल्या तरी चालतील. जनरली थोड्याशा स्टेप्स वाढवा कारण स्टेप्सला मार्क्स आहेत. डायरेक्ट आन्सर काढता येईल कॅल्क्युलेटरच्या साहाय्याने, मात्र डायरेक्ट आन्सर काढण्याची आवश्यकता नाहीये. काय असतील त्या स्टेप्स मेन्शन करा. प्रोसीड कॅल्क्युलेशन्स करा. 3 पॉईंट यूज प्रॉपर ब्रॅकेट्स 3.7878 इंटू 0.3979 ब्रॅकेट क्लोज minus of minus will become plus चिन्हांचं कॅल्क्युलेशन तोंडी करा. मिडल साइन इज अ प्लस इंटू ब्रॅकेट 4 इंटू 0.0028 ब्रॅकेट क्लोज इज इक्वल टू व्हाट इज द न्यूमरेटर. यस न्यूमरेटर किती आला मेंशन युअर आन्सर्स इन द चॅट बॉक्स. किती आला 1.5184 करेक्ट 1.5184 डिवाइड बाय डिनोमिनेटरचं कॅल्क्युलेशन करूयात. काय 0.3979 minus of minus will become plus 0.0028 is equal to what is the answer 0. What is denominator 0.4007 okay that is equal to proceed. yes भागाकार करा आता 1.5184 भागिले 0.4007 is equal to what is that value 3 point. yes 3.7894 therefore this value फक्त मी व्यवस्थित लिहितो. x3 is equal to 3.7894 okay x3 is equal to 3.7894 फोकस वर आन्सर फोकस करा. x3 ची व्हॅल्यू आली 3.7894 ऑल ऑफ यू गेट इन दिस ओके प्रत्येकाचं आले का बरोबर. आता पुन्हा काढलेली व्हॅल्यू जी काय आहे ते रूट आहे का नाही बघा. काढलेली व्हॅल्यू हे रूट आहे का नाही बघण्यासाठी आपल्याला f ऑफ x3 काढावं लागेल. ठीक आहे नाव कन्सिडर f ऑफ x3 ॲज युजुअल नेहमीप्रमाणे काहीही फरक नाही. नाव कन्सिडर yes f of x3 is equal to f of the value of x3 is calculated as a 3.7894 that is equal to whenever there is a x we replace that x by 3.7894 in equation number 1. equation number 1 काय होतं आपलं 2x that is a 2 into x the value of x is a 3.7894 minus log to the base 10 of x the value of x is a 3.7894 and minus 7 okay that is equal to proceed करा calculation. यूज द कॅल्क्युलेटर. येस कॅल्क्युलेटरचा मोड 4 डेसिमलला फिक्स केला तरी चालेल किंवा 5 डेसिमलला फिक्स केला तरी चालेल. येस यूज प्रॉपर ब्रॅकेट 2 इंटू 3.7894 ब्रॅकेट क्लोज मायनस लॉग LOG 3.7894 minus 7 that is equal to what is that value 0. yes सायमल्टेनियसली आपला आन्सर करेक्ट आहे का नाही बघायचं. ते कसं बघायचं ते मी त्यावेळेस सांगितलं होतं. ठीक आहे 0.002 and which is greater than 0 get this म्हणजे f of x3 ला व्हॅल्यू आली 0.002 which is greater than 0. नाव नेक्स्ट वन पुढे आता काय करावं लागेल. येस ज्यावरती f of x3 ला व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली पॉझिटिव्ह आली त्यावरती जुन्या इंटरवलचा पॉझिटिव्ह पॉईंट नवीन पॉझिटिव्ह पॉईंट x3 ने रिप्लेस होणार आणि निगेटिव्ह पॉईंट जसा आहे तसंच राहणार. म्हणजे जिथं साईडला इंटरवल काढतो बा आम्ही तुम्ही सुद्धा प्रत्येकाने एक्झाम मध्ये सुद्धा अशी छोटीशी इंटरवल काढली तरी चालेल. पहिले आपली थेरॉटिकल इंटरवल कोणती होती. येस x2 to x1 होती. त्यानंतर आपण f of x2 ला व्हॅल्यू काढली होती विच इज अ निगेटिव्ह आली होती आणि f of x1 ला व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह होती. ठीक आहे आता आपण पुढचं अफर्मेशन काढलं विच इज अ x3 f of x3 ला व्हॅल्यू काढली f of x3 ला व्हॅल्यू किती आली पॉझिटिव्ह आली. ज्यावरती f of x3 ला व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली त्यावरती रूट हे x3 to x1 मध्ये कधीच नसणार. रूट कुठं असणार इन बिटवीन x2 and x3 बिकॉज f of x2 इज अ निगेटिव्ह अँड f of x3 इज अ पॉझिटिव्ह. ठीक आहे देअरफॉर प्रोसीड व्यवस्थित लाईक ओल्ड ब्लँक सोडून पुढे कारण आता आपण पुढच्या इक्वेशनला चाललो आहोत. ठीक आहे नाऊ ॲज पहिल्यांदा लिहिताना कायम निगेटिव्ह पॉईंट लिहा ॲज येस f of निगेटिव्ह पॉईंट कोणता होता x2. ठीक आहे f of x2
दॅट इज इक्वल टू एफ ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ x2 किती होती 3.7878 इज इट करेक्ट 3.7878 दॅट इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू आपण काढली होती बघा एफ ऑफ x2 ची व्हॅल्यू किती आहे स्क्रोल करून बघा वाटलंच तर पुढे जाऊन ठीक आहे किती होती निगेटिव्ह होती किती होती -0.0028 विच इज अ लेस दॅन 0 अँड आता आपण पॉझिटिव्ह पॉईंट व्हॅल्यू काढली बघा कशाला एफ ऑफ x3 द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x3 ची किंमत किती होती 3.7894 विच इज इक्वल टू दॅट व्हॅल्यू इज कॅल्क्युलेटेड ॲज अ 0.0002 and which is greater than 0 therefore लक्षात येते का एक निगेटिव्ह व्हॅल्यू एक पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू therefore आता पुढे काय करणार एकदा काय इंटरवल मिळाली येस निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजे याच्यामध्ये रूट असणार आहे therefore the root lies in yes therefore the root lies in theoretical interval symbol तयार झाला x2 to x3 that is equal to x2 the value of x2 is a 3.78782 म्हणजे कॉमा x3 the value of x3 is a 3.7894 therefore एकदा का इंटरवल फिक्स झाली की लगेच फॉर्म्युला therefore yes कितवा अप्रॉक्सिमेशन थर्ड अप्रॉक्सिमेशन is given by third approximation is given by use that formula x3 च्या पुढचा approximation असेल x4 that is equal to yes इंटरवल नुसार फॉर्म्युला इंटरवल आहे तुमची x2 to x3 इंटरवल नुसार फॉर्म्युला डिझाइन करा yes पहिलं तसंच म्हणजे x2 जसा आहे तसा इनटू दुसऱ्याचं फंक्शन म्हणजेच f ऑफ x3 मायनस त्या दोघांची पोझिशन इंटरचेंज करा दुसरं तसंच इनटू पहिल्याचं फंक्शन म्हणजेच f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय वरच्याच फंक्शनची सबट्रॅक्शन खाली that is f of x3 minus f of x2 that is okay all the values are known to you now put up the values at the proper place therefore we get x4 is equal to ज्या ठिकाणी ज्या व्हॅल्यू पुट अप करा सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहे x2 the value of x2 is a 3.7878 into f of x3 the value of f of x3 which is nothing but 0.0002 yes 0.000 is it correct all of you 2 minus x3 the value of x3 is a 3.7894 into f of x2 the value of f of x2 that is equal to f of 3.7878 which is calculated as a minus 0.0028 ओके सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्या समोर आहेत सगळ्या व्हॅल्यूज आपण ऑलरेडी पहिल्यांदा एक्झिक्यूट केलेल्या आहेत फक्त काय करायचं आहे ज्या त्या सिम्बॉलच्या ठिकाणी ज्या त्या व्हॅल्यू पुटअप करायचे आहेत व्हॅल्यूज पुटअप करत असताना डेफिनेटली चुकायचं नाही ओके जर चुकला व्हॅल्यूज इकडे तिकडे झाला तर डेफिनेटली आन्सर आपलं वेगळं येईल ठीक आहे त्यामुळे ऑफकोर्स न्यूमेरिकल मेथडमध्ये आपण पहिल्यापासून सांगतोय पहा न्यूमेरिकल मेथडमध्ये एक ड्रॉबॅक आहे कुठं कॅल्क्युलेशन चुकलं ते आपल्याला समजत नाहीये त्यासाठी प्रिकॉशन घेऊन काळजीपूर्वकच कॅल्क्युलेशन्स केली पाहिजेत एक सुद्धा कॅल्क्युलेशन चुकू नका ओके डिवाइडेड बाय f of x3 व्हॅल्यू ऑफ f of x3 इज नथिंग बट 0.0002 minus of bracket plays important role at each time that is f of x2 the value of f of x2 is nothing but minus 0.0028 okay therefore now do the calculations okay calculations व्यवस्थित करा calculations करत असताना ब्रॅकेट प्रॉपर टाका ब्रॅकेट प्लेस करायला विसरू नका ब्रॅकेट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल ठीक आहे आता वन स्ट्रोक कॅल्क्युलेशन करतो मगाशी आपण पहिल्यांदा पाठीमागच्या दोन स्टेपला स्टेप बाय स्टेप कॅल्क्युलेशन कसे करायचे हे पाहिलं होतं म्हणजे न्यूमेरिकल एक्झिक्यूट पहिल्यांदा न्यूमरेटर एक्झिक्यूट करा त्याच्यानंतर डिनॉमिनेटर एक्झिक्यूट करा त्याच्यानंतर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर येणारे कॅल्क्युलेशन मांडा असं मी सांगितलं होतं ठीक आहे तसं केलं तरी चालेल किंवा मी आता डायरेक्ट जम्पिंग स्टेप लिहितो बा वन स्ट्रोक कॅल्क्युलेशन कशी करायची हे पण मी सांगतो ठीक आहे आता वन स्ट्रोक कॅल्क्युलेशन प्रत्येकाने फॉलो करा आता न्यूमरेटरला सेपरेट ब्रॅकेट टाकतो डिवाइड बाय डिनॉमिनेटरला सेपरेट ब्रॅकेट टाकतो ठीक आहे आता न्यूमरेटरच्या ब्रॅकेटमध्ये काय असेल पहिल्यांदा दोन ब्रॅकेट एक्झिक्यूट करा पहिल्यांदा दोन ओपनिंग ब्रॅकेट प्रेस करा कॅल्क्युलेटरवर पहिल्यांदा दोन ओपनिंग ब्रॅकेट्स प्रेस करा ठीक आहे नेक्स्ट वन दोन ओपनिंग ब्रॅकेट प्रेस केल्यानंतर 3.7878 इंटू 0.0002 पहिला ब्रॅकेट कंप्लीट
मायनस ऑफ मायनस चिन्हाचं कॅल्क्युलेशन मी तोंडी करतो. मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस into another bracket, दूसरा ब्रॅकेट दूसरा ओपनिंग ब्रॅकेट प्रेस करा. yes 3.7894 into 0.0028 into 0.0028 ब्रॅकेट क्लोज. पहिला ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोज, पहिला ब्रॅकेट क्लोज, दुसरा ब्रॅकेट क्लोज. म्हणजे पहिल्यांदा आपण दोन ओपनिंग ब्रॅकेट प्रेस केले होते, आता शेवटी दोन क्लोजिंग ब्रॅकेट आपण प्रेस केलेले आहेत. म्हणजे हा सगळा आता जो ब्रॅकेट आपण कंप्लीट केला तो म्हणजे आपला न्यूमरेटर असेल. ठीक आहे. डिवाइडेड बायचं चिन्ह प्रेस करा, म्हणजे भागिलेचं चिन्ह. ब्रॅकेट प्रेस करा, ओपनिंग ब्रॅकेट 0.0002 मायनस ऑफ मायनस चिन्हाचं कॅल्क्युलेशन तोंडी करा, प्लस मायनस ऑफ मायनस बिकम प्लस 0.0028 ब्रॅकेट क्लोज इक्वल टू येस व्हॉट इज द आन्सर. प्रत्येकाने आलेले आन्सर्स ब्रॅकेटमध्ये, प्रत्येकाने आलेले ब्रॅकेट आन्सर्स कमेंट बॉक्समध्ये रिप्लाय करत चला. व्हॉट इज द आन्सर. येस 3.7893. ठीक आहे, 3.7893. x4 इज इक्वल टू 3.7893. इज इट करेक्ट. ओके. कॅल्क्युलेशन्स करत असताना थोडासा बोर्ड मास या रूलचा उपयोग करा. म्हणजे पहिल्यांदा ब्रॅकेट्स एक्झिक्यूट करा. बोर्ड मास रूल काय तुम्हाला माहिती आहे. म्हणजे जेव्हा कॅल्क्युलेशन जास्त असतात तेव्हा आपण कोणत्या प्राधान्यक्रमाने कॅल्क्युलेशन्स करायचे हे बोर्ड मास रूल प्रमाणे करत असतो. हे मी पाठीमागे कधीतरी एकदा डिस्कस केलेलं आहे पहा. म्हणजे पहिल्यांदा ब्रॅकेट्स एक्झिक्यूट होतील. बी स्टँड्स फॉर ब्रॅकेट्स, ओ स्टँड्स फॉर ऑफ हे ऑपरेशन एक्झिक्यूट होईल. ऑफ म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन असेल. पुढे डी स्टँड्स फॉर डिव्हिजन, पुन्हा डिव्हिजन हे ऑपरेशन एक्झिक्यूट होईल. त्याच्यानंतर एम स्टँड्स फॉर मल्टिप्लिकेशन, त्याच्यानंतर ॲडिशन हे ऑपरेशन एक्झिक्यूट होईल. आणि सगळ्यात शेवटी सबस्ट्रॅक्शन हे ऑपरेशन एक्झिक्यूट होईल. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचे कॅल्क्युलेशन करत असाल तेव्हा या प्राधान्यक्रमाने ऑपरेशन्स करा. किंवा वन स्ट्रोक जर कॅल्क्युलेशन करत असाल तर डेफिनेटली ब्रॅकेट व्यवस्थित प्रेस करा. ब्रॅकेट व्यवस्थित प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला करेक्ट आन्सर दाखवेल. ठीक आहे. x4 इज इक्वल टू 3.7893. हे झालं आपलं तिसरं अप्रॉक्सिमेशन. पुढे आपला क्वेश्चन काय आहे. येस व्हॉट इज आवर क्वेश्चन. वी हॅव टू फाइंड आउट द आन्सर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. म्हणजे पुढे जाण्याच्या अगोदर आपल्याला उत्तर 3 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत करेक्ट काढायचं आहे. त्यामुळे आपण काय करावं लागेल, दोन लगतची अप्रॉक्सिमेशन्स जर 3 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत मॅच झाली तर आपण त्या स्टेपला थांबणार आहे. जर दोन लगतची अप्रॉक्सिमेशन 3 स्टेप पर्यंत मॅच नाही झाली तर आपण पुढे प्रोसेस कंटिन्यू करणार आहे. ठीक आहे. नाऊ दोन सक्सेसफुल अप्रॉक्सिमेशन बघूयात काय आहेत. येस पहिल्यांदा आपण अप्रॉक्सिमेशन काढलं होतं पहा x3 ची व्हॅल्यू काढली होती. x3 ची व्हॅल्यू किती आली होती इथं साइडला लिहितो पहा मी. x3 द व्हॅल्यू ऑफ x3 इज येस x3 किती होता 3.8894. इथे लिहितो पहा x3 इज इक्वल टू 3.7894. ठीक आहे. आता आपण x4 काढला. x4 ची व्हॅल्यू आली किती होती 3.7893. ओके. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन. हे आपले दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन्स आहेत. या दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन जर आपण ऑब्झर्व केले तर दशांश चिन्हानंतरची 3 घरं 3.789 आणि 3.789 दशांश चिन्हानंतरची 3 घरं मॅच झालेली आहेत. म्हणजेच करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आपल्याला आन्सर मिळालेला आहे. ठीक आहे. ॲज युजल आन्सर लिहित असताना आपण पहिल्यांदा एफ ऑफ 2 पॉईंट काढतो दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0 म्हणतो आणि मग आपण आन्सर लिहित असतो. दॅट यू नो व्हेरी वेल. ठीक आहे. म्हणजे पहिल्यांदा आन्सर लिहित असताना आपण एफ ऑफ x4 काढूयात. नाऊ कन्सिडर. लक्षात येतंय का दोन लगतची अप्रॉक्सिमेशन 3 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत मॅच झालेली आहेत म्हणून आपण इथं थांबणार आहोत. थांबण्याच्या अगोदर एफ ऑफ x4 आपण काढणार आहोत. एफ ऑफ x4 इज इक्वल टू एफ ऑफ x4 ची किंमत 3.7893. that is equal to whenever there is a x replace that x by 3.7893 in the given equation number 1. What is that equation? 2x म्हणजेच 2 into x. The value of x is a 3.7893. ठीक आहे. नेक्स्ट वन minus log x that is log to the base 10 of x. The value of x is a 3.7893 minus 7 remains as it is. That is equal to perform the calculations. Yes. कॅल्क्युलेशन्स करा बाय युझिंग कॅल्क्युलेटर ऑपरेशनला कोणाला प्रॉब्लेम असेल यू कॅन आस्क. तसेच यूज प्रॉपर ब्रॅकेट्स. ब्रॅकेट जर तुम्ही योग्य ठिकाणी यूज केले तर कधीही तुमचे कॅल्क्युलेशन चुकणार नाही आहेत. ठीक आहे. 2 into 3.7893 ब्रॅकेट क्लोज मायनस लॉग टू द बेस 10 आहे म्हणजे लॉगचं बटन प्रेस करा.
3.7893 minus 7 that is equal to, yes, what is your answer? Mention your answer in the chat box, कमेंट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. जर तुमचा कॅल्सी 4 डेसिमलला फिक्स असेल तर नो डाऊट उत्तर तुमचं 0.4 टाइम्स 0 दाखवेल, आणि जर कॅल्सी तुमचा 5 डेसिमलला फिक्स असेल तर डेफिनेटली उत्तर तुमचं 0.4 टाइम्स 0.4 हे दाखवेल. ठीक आहे, म्हणजे कॅल्सी तुमचा किती डेसिमलला फिक्स आहे ते व्यवस्थित पहा. जर 4 डेसिमलला असेल तर उत्तर 0.4 टाइम्स 0 दाखवणार, आणि जर 5 डेसिमलला असेल तर 0.4 टाइम्स 0.4 असणार. ओके, म्हणजे आता कॅल्सी 5 डेसिमलला फिक्स केलेला आहे. उत्तर माझं आलं 0.4 टाइम्स 0.4 and that value is approximately equal to 0. ती व्हॅल्यू approximately equal to 0 आहे. ओके, म्हणजे आपको 0.4 टाइम्स 0 that is very negligible amount, त्याच्यामुळे ही व्हॅल्यू टेंड्स टुवर्ड्स 0 आहे, म्हणजे that is approximately equal to 0 आहे. therefore सम अप करूयात, आन्सर लिहूयात. therefore yes, the approximate value of, जसा क्वेश्चन आहे त्या पद्धतीने आन्सर लिहा. the approximate value of root of given equation correct up to, yes, कुठपर्यंत करेक्ट काढले आपण? करेक्ट अप टू 3 decimal places, करेक्ट अप टू 3 decimal places is किती आहे? yes, 3 डेसिमल पर्यंत आन्सर मांडलं तरी चालेल. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? 3.789. ठीक आहे, 3 डेसिमल पर्यंत उत्तर लिहा, कारण आपलं उत्तर 3 डेसिमल प्लेसेस पर्यंतच करेक्ट काढायचं आहे. 3 पॉइंट, व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? 3.789. ओके, 3.789 हेच आपलं करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पर्यंतचं आन्सर असेल. लक्षात येते? गेटिंग दिस? ओके, व्हेरी सिंपल. म्हणजे आपल्याला सगळं काही कॅल्क्युलेशनवर डिपेंड आहे. पहा, कॅल्क्युलेशन जर चुकले डेफिनेटली पुढे सगळे एक्झाम्पल चुकत जाणार आहे. दस द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन करेक्ट अप टू 3 decimal places is a 3.789. Getting this? Okay, समजतंय? Thus in this lecture we seen one example to find out real root of the equation, and this equation is a equation which involves the logarithmic term, that is a transcendental equation is given to you, and we have given interval, and we find the root of the one of the root of the given equation by using regular-Falsy method, and the given equation is a transcendental equation. Okay, thus this method is very important as per calculation point of view. Calculation व्यवस्थित करा, कारण बायसेक्शन मेथड मध्ये फक्त एंड पॉइंट्स आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये भाग घेत होते, मात्र रेग्युलर फॉल्सी मेथड मध्ये एंड पॉइंट्स पण आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये भाग घेतात, शिवाय त्या पॉइंट्सला असणाऱ्या व्हॅल्यूज ऑफ द फंक्शन सुद्धा आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये भाग घेतात. गेटिंग दिस? ओके, समजतंय का? ओके, लेट्स स्टॉप हियर. थँक यू.